सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ 6 वजे ਦੀਆਂ 6 ਵੱਡੀਆਂ खबरां लैके। दसांगे पूरे दिन दे विच की कुछ वड्डा वापरिया है, किहड़ियां खबरां तुहाडे लई जाननियां जरूरी ने ते नाल ही दिखावांगे तुहानूं पहलां 6वीं खबर, 5वीं, चौथी, तीजी, दूजी ते फिर दिन दी सब तो वड्डी खबर। शुरुआत 6वीं खबर दे नाल करन जा रहे हां। स्क्रीन दे उत्ते आ चुकी है बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाला दे पिता दे गनमैन नूं गोली लगी है। जी हां, विआह समागम दे विच फायरिंग करन दे उत्ते परचा दर्ज कर दिता गया। FIR दर्ज हो गई है गनमैन दे उत्ते, माफी चाहूंगा गनमैन दे उत्ते FIR हुई है। साथी गनमैन नूं गोली मारन दा इल्जाम है। गनमैन नवजोत दे खिलाफ यह परचा दर्ज किया गया। वड्डी खबर है, इस दे नाल शुरुआत कर रहे हैं। बलकौर सिंह दे गनमैन दे उत्ते FIR हुई है। विआह समागम दे विच फायरिंग करन दे इल्जाम लगे ने। साथी गनमैन नूं गोली लगी है। गनमैन नवजोत दे खिलाफ यह परचा दर्ज किया गया है। और यह भी तो अंदाज है कि जिसनों गोली लगी वह भी पुलिस मुलाजम ही है ते नाम है उन्होंने गुरविंदर। बलकौर सिंह दे गनमैन दे खिलाफ यह परचा दर्ज किया गया है। क्योंकि बहुत सुर्खियां दे विच बलकौर सिंह हैगे ने ते इस विचाले गनमैन दे वल्लों क्यों गोली चला दी गई, क्यों उत्थे झगड़ा हो गया, एक बड़ा सवाल जरूर है। पर बलकौर सिंह दी सुरक्षा दे विच केस नूं लापरवाही ना मन्निया जावे, क्योंकि गोली इधर उधर हुंदी तां दिक्कत हो सकदी सी। किसी होर दे भी इस तरह के झगड़े दे विच या फिर लड़ाई दे विच गोली किसी होर नूं भी लगण दे चांसेस हुंदे ने। अणगहली एक छोटी जी किसी दी जान दे उत्ते भी भारी पै जांदी है कई बार। खैर गनमैन नवजोत के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया। जख्मी गनमैन गुरविंदर हस्पताल दे विच दाखिल है, जिथे उसका इलाज चल रहा है। वारदात के समय मूसेवाला के पिता उत्थे मौजूद नहीं सन ते आपसी झगड़ा इन्हां दोवां दे विचाले नवजोत ते गुरविंदर दे विचाले होया, यह दस्सिया जा रहा है। हालांकि इत्थे यह भी काबिले गौर है कि जदों यह पूरा घटनाक्रम वापरिया उस समय बलकौर सिंह उस थां दे उत्ते मौजूद नहीं सी। पर जिस तरीके नाल यह घटनाक्रम होया, घर दे विच सिद्धू मूसेवाला दे घर भी कोई झगड़ा हो सकता सी या फिर कोई ऐसी थां दे उत्ते जिथे आले दुआले लोग या फिर कदे बलकौर सिंह नेड़े होण तां उत्थे भी दिक्कत आ सकती थी। खैर पुलिस इस पूरे मामले च जांच कर रही है। परचा दर्ज हो गया। सीधा रुख करते हैं साडे सहयोगी इस समय बलदेव शर्मा मानसा तो साडे नाल ने। बलदेव, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी, ये झगड़ा क्यों होया ते एक होर चीज क्लीयर करो कि नवजोत जिसने गोली चलाई वो तो गनमैन है बलकौर सिंह दा, ते गुरविंदर जिस दे गोली लगी है कि वो भी सिक्योरिटी दे विच ही शामिल है, की कुछ इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल गौरव, दसना चाहांगा कि गुरविंदर ते नवजोत है, दोने गनमैन है। पुलिस मुताबक नवजोत छुट्टी ते सीगा ते ओह ब्याह दे विच शामिल होण गया सी ते इधरों जिहड़ी सिक्योरिटी दे विच शामिल है गुरविंदर ये भी सीगा ते उत्थों इहने फायर कर दिता नवजोत ने मैरिज पैलेस दे विच जिहड़ा गुरविंदर दे लगदा है। पहलां गुरविंदर नूं मानसा दे सिविल हस्पताल लिजाया गया, उस तो बाद उसनूं बठिंडा है जिहड़ा रैफर कर दिता गया। उसदी हालत स्थिर है, पर पुलिस ने अणगहली दा मामला नवजोत के खिलाफ दर्ज कर लिया। हुण ये क्लीयर नहीं किया कि वो फायर है जिहड़ा वो सरकारी वैपन नाल होया जां प्राइवेट दा सीगा जां फिर रंजिश सी जां अणगहली सी। ये तमाम चीज़ां पुलिस खंगाल रही है ते वो कह रही है कि असीं जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हां दा आपसी की विवाद है? कोई पुराना विवाद है या फिर उसी दिन कुछ घटनाक्रम आपसी जिहड़ा झगड़ा होया? बलदेव देखो, ये गौरव जांच का विषय है, क्योंकि मैरिज पैलेस दे विच पहले ही अलाउड नहीं है कि उत्थे असला ले जाया जाए। जदों कि गनमैन छुट्टी ते सीगा फिर उसका असला ले जाना उत्थे बनता नहीं सीगा। हालांकि पुलिस मुताबक ये अणगहली है, पर घटना देख के लगता नहीं कि अणगहली हो सकती है। इस करके ये जांच का विषय जरूर है कि इन्हां दी आखिर गोली दा चलाउण दी वजह की है। ठीक है, गुरविंदर की हालत किहो जी है? गुरविंदर की हालत फिलहाल ठीक दसी जाती है, क्योंकि जदों मानसा उसनूं लिया गया सी उदों दी हालत नाजुक सी। फिलहाल वो हुण ठीक है। दोवें सिक्योरिटी तो हट गए होने, एक हस्पताल दे विच ते दूजे दे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जी। सिक्योरिटी तो हटा दिता उसनूं? नहीं, फिलहाल पुलिस ने क्लीयर नहीं किया कि उस नवजोत का उन्होंने अरेस्ट किया नहीं किया। फिलहाल कहते जांच कर रहे हैं ते कोई भी अधिकारी ज्यादा बोलने नूं इस मामले च तैयार। चलो शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात लई। इस समय सानूं जानकारी बलदेव शर्मा साडे सहयोगी दे रहे ने मानसा तो। दो तीन अहम पॉइंट्स ने। पॉइंट नंबर 1, ये दोवें सुरक्षा दे विच तैनात सी। बलकौर सिंह दी सिद्धू मूसेवाला दे पिता दी सुरक्षा दे विच नवजोत भी ते दूजे पासे गुरविंदर भी। एक जिहड़ा नवजोत है वो छुट्टी दे उत्ते गया होया सी ते असला उत्थे ब्याह समागम विच क्यों लैके पहुंच गया, एक वड्डा सवाल है। उत्थे किसी गल नूं लैके तकरार हुंदी है ते फिर गोली चलदी है।
ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਨਵਜੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो यह भी तुहानूं दस दिए कि जिहड़ी FIR की गई उस दे विच बकायदा यह भी मैंशन किया गया है कि जदों गोली चली, गोली चलाई गई उस तो बाद दोबारा फायर होए ने, यानी कि एक बार फायर कड्ढण तो बाद भी तां यह लापरवाही वाला मामला तां लगदा नहीं। पर सवाल यही है कि पुलिस इस मामले च चुप क्यों है, बोलण नूं क्यों तैयार नहीं। अगे वधदिआं दिन दी पंजवीं वड्डी खबर दा रुख करांगे ते सियासत दे विच मूसेवाला दे पिता की आउणगे। ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। 70 ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਸਟੇਜਾਂ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਹ ਸਿੱਧੂਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਲਾਨਾ। ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ 70 ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ 100-125 ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀਏ, 4 ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜੀਏ। ਔਰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੇਠ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਸਟੇਜੀ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਸਟੇਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਹਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਠਿਨ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਉਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੈਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਦਿਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ, ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਿਓਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 AK-47, 2 ਪਿਸਤੌਲ, 8 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਐਸਐਫ 160 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। AK-47 ਵਰਗੇ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੜੇ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਤੇ, ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਖੈਰ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੂਬ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਪੀਜੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੀਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਜੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਆਰਪੀਜੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਬ ਡਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਰਪੀਜੀ ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਧੂਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੂਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਆ ਪੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੇਤ ਦੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਨੰਬਰ 1 ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਰਿਵੀਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। जो जानकारी मिल रही है कि एक तो मालवे का बड़ा नाम जरूर कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 2 ਤੋਂ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਖੈਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।